ஹலோ மக்களே! வெல்கம் டு தி சேனல். தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர். வித் மீ மை தம்பி ஷினி பிரபாகர். ஓகே. பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்றேன் போய் பாருங்க. இப்ப பார்ட் 4க்குள்ள போயிடலாம். வாங்க தாமஸ். Good morning, Colonel. We lost the fort. More than 300 were killed. Captain Dickinson. Captain Dickinson, Lieutenant Maxwell, all dead. Kungan's army was less than 400. Yet we lost. The tribals. Yes, the tribals. And their bloody leader, the rascal Tarakal Chandu. You're the master strategist. Yet you can't capture him. Just some tribal അയ്യോ. youth. വരൂ. അയ്യോ. തിരുവായി ഓഫറിങ്സ് മംഗലം കഴിഞ്ഞാൽ മുനീശ്വരൻ കോലി പോവാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. നീലി പോരില് ചേച്ചതിന് ചില വഴിപാടുകളും ഉണ്ട്. ഓഫറിങ്സ്. പോയിട്ട് വാ, സൂക്ഷിക്കണം. നിന്റെ തലയ്ക്ക് വില കൊട്ടിയേറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നിൽക്ക്. ടിപ്പുവിന് വയനാട്ടിലായിരുന്നു നോട്ടം, പിന്നെ കമ്പനിക്ക്. ഇവിടത്തെ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ കപ്പലുകൾ വന്നത്. നിനക്കതൊക്കെ അറിയില്ലേ ചന്തു? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടമകൾ നിങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു കെട്ട് പുകയിലേക്കും 2 കരിമ്പിടത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോ ആദിവാസികൾ അടിമകളായി. അവരെ നീ ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം. പറ്റും. പല ആലോചനകളും ഉണ്ട്. കോട്ടയത്ത് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഓരോ ഭാഗം തിരിച്ച് ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കണം. മാനന്തേരി, പുൽപ്പള്ളി, പൂതാടി എല്ലാം ചേർന്നാൽ പരപ്പനാടിനേക്കാൾ വലിയ നാടാണ്. സുൽത്താൻ ഫൗജ്ദാർമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ? കിഴക്കൻ വയനാടിന്റെ ഫൗജ്ദാർ തലയ്ക്കൽ ചന്തു. ഒന്നും വേണ്ട, തമ്പുരാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യും. പൊന്നു വിളയുന്ന നാടാണിത്. കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റോഡ് ഫോർ ഹിം. പിന്നെ മകർപത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റപ്പന്നിയെ വീഴ്ത്തിയ ചെരുവില്ലേ, അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പുറത്തവിടെ മാനിറങ്ങും. നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതല്ല പറഞ്ഞേ. ഒരു ചെറിയ ചോലയുണ്ട്. ഏത് വേനലിലും വെള്ളമുണ്ട്. നല്ല ചുവന്ന മണ്ണ്, തെന, നവര ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വിളയും. അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാ? മണ്ണിന്റെ നിറം അറിയണം. ഓഹോ. പശയുണ്ടോ നോക്കണം. ആ? രാവും പകലും അമ്പും വില്ലും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് കൃഷി അറിയില്ല. അതിന് ഞാനെന്താ പെണ്ണെ വേണ്ടത്? പറയട്ടെ, അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കുടി വെക്കണം. മണ്ണുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, കാട്ടിലെ മുളയുണ്ട്. നമുക്ക് തനിച്ച് ഒരു കുടില്. ഈ തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെടി. ഏയ് ഒടുവിൽ ഇത് അവരല്ല. നെടുമുടി വേണു. നെടുമുടി വേണോ? പോരിൽ ജയിച്ചു വന്നതല്ലേ, ആയുധങ്ങളൊക്കെ വെക്ക്, പൂജിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും. പ്രത്യേകമായി മന്ത്രിച്ച ഒരു ചരട് തരുന്നുണ്ട് നിനക്ക്. എന്റെ കുറച്ച് ആളുകൾ വരാനുണ്ട്. അവര് വരട്ടെ. ഞാൻ വരാം. സ്കെച്ച് தான். പോകാൻ ഞാൻ വരാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പോയിക്കോ. யாரோ ஒருத்தராச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்ல. வெப்பன் வேற இல்ல வரட்டா. யாருகிட்ட? திகம்பரன்டா. டிஃபிகல்ட்டி லெவல் மேக்ஸ். இங்கடா இங்க தண்ணி இன்னி எதுவுமே இல்லையடா. ஆறு இருந்தா கூட பூச்சி உள்ள போயிடலாம். தலைவனை சோதிச்சு பார்க்குறாங்க. கஷ்டம் கஷ்டம்தான். அவனோட கன்று வேற இருக்கும். கோயிலுக்கு போய் வந்து കാലും കെട്ട്. മായന്തിരിപ്പ് പഠിച്ചവനാണ്. ബലമായി കെട്ട്. 100 ആളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതുന്നവൻ.
ആ വീരശൂര പരാക്രമി തലക്കൽ ചന്തു നീയാണല്ലേ? പട്ടാളം വട്ടം ചുറ്റി നിൽക്കുമ്പം വീരം കാട്ടാം. ആണാണെ കെട്ടഴിക്ക. ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചന്തുവിന്റെ മായം തിരിപ്പ്. തോക്കും വാളും വേണ്ട ചന്തുവിന്, ഇടം കൈ മതി. കെട്ടഴിക്ക. കെട്ടി വലിച്ചോണ്ട് പോടാ ഇവനെ കൂട്ടിലേക്ക്. இவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு போய் சொல்லியிருந்தா கூட அதை வந்திருப்பாங்க. Mr. Carmelo? Sir. കോൽക്കാരന്മാർക്ക് 10, ശിപായിമാർക്ക് 20. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങള് സായിപ്പിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ചടങ്ങൊന്ന് കഴിയട്ടെ, ഞാൻ ഏറ്റു. Nice. ആ വരണം മൂപ്പ. Full of betrayals. He is the chief. ഇരിക്കണം. ഇരിക്കണം മൂപ്പ. Thank you, Mupan. Good work. Very clever man. Please, take this gift. இன்னைக்கு கொடுக்குறவனுக்கு நாளைக்கு பிடிங்கிப்பானுங்க, அவ்வளவுதான். മറ്റേ കാര്യം ചൊല്ലിയത് തരും. പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചത്? വേറെന്തോ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതില്ലേ എന്ന്. സർ, ബോട്ടിൽ ഓഫ് വിസ്കി ഹീസ് ആസ്കിങ്. Oh. பாய்களா, ஒரு விஸ்கிக்கு ஆசைப்பட்ட இது டொபாக்கோ ஆச்சு. ஒரு விஸ்கிக்கு ஆசைப்பட்டாடா அத்தனை நாள பண்ணீங்க. ഇങ്ങോട്ട് താ. ഇത് നിങ്ങളുടെ കള്ള് റാക്കൊന്നും അല്ല, ശീമയില് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിസ്കി. ബിസ്കി. വില കൂടിയ ബിസ്കി. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇനി കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് ചേരട്ടെ. മൂപ്പം പറഞ്ഞ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇതുപോലെ മൂപ്പന് വേണ്ടതൊക്കെ ഈ സായിപ്പുമാര് തരും. പന്നിത്തടം മുതൽ അമ്പൂത്തിപ്പാറ വരെ ഒരു രാശാവേ ഉള്ളൂ മക്കളെ, അത് ഈ മൂപ്പന. அதான் போட்டுருவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ராசாவங்கள ஒரு டைம் கோயில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறோம். Oh no. இந்த டைம் காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். What do you think? பாப்போம். This is bad. ഇറങ്ങി വാടാ വാടാ. താങ്ക് യു സർ. Wonderfully well done, Major. I think this resolves. எல்லாத்தோட பேசும் பார்த்துக்கிறாரு. இவர் தானே அன்னைக்கு விட்டாரு, அன்னைக்கே அவங்களை போட்டு தள்ளியிருந்தா. സായിപ്പന്മാര് കാട്ടിലെ വലിയ വീരനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ആ സായിപ്പന്മാരുടെ എച്ചില് തിന്നുമ്പോ നന്നായി കൊരക്കണം പഴയ വീടാ. Hey! Bloody bastard! You! Mr. Menon, സർ. please read the death warrant. സർ. அடப்பாவே. കലാപകാരിയായ പഴശ്ശിയുടെ ഭാഗത്ത് ചേർന്ന് 162 വെള്ളപ്പട്ടാളക്കാരെയും 300-ൽ പരം സിപായിമാരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഈ കുറിച്യൻ ചന്തു. ഇവനെ പിടിച്ചു തരാൻ സഹായിച്ച മൂപ്പന് കമ്പനി വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കലാപകാരികളെ വിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് കമ്പനി വീടും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാത്തവരെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പട്ടാളം പിടികൂടി ഇതുപോലെ ശിക്ഷ തരുന്നതുമായിരിക്കും. Hangman, carry on. Well, I'm glad I came back for this. I think this calls for a little celebration tonight. Wonderful. Wonderful. No good deeds go unpunished. ഇന്ന് കരയില്ലേ? ഉറക്കിന്ന് പൊട്ടി കരയും. നീലി നീലി குமாரா எங்க போனாரு இவரு? എന്റെ വലങ്കയാണ് പോയത് തമ്പുരാൻ. And this one is for Tarakal Chandu.
Enjoying the brandy, are we, sir? The wild boar is plentiful. Hey, right enough. There's plenty of game around, sir. And how about Mr. Baber, Major? He's preparing his heroic report to the collector. ബ്രൗൺ കളർ ഹാർഷ്. ഹേയ് Go and see who யாரையும் it is. சாகடிச்சு இதுல ஏத்தி அனுப்புறாங்க நினைக்கிறேன். இல்லையா கிங் தானா? பிரசிடென்ட் மைண்ட். நான் கூட அந்த பேபர் யாரோ போனாங்கன்னு Bloody native! இப்பதான் ஒரு ஃபைட் சீக்வென்ஸே கொடுத்துருக்காங்கடா. Oh, get him inside. கிங் யாரும் டேரக்டா போய் ஃபிட் பண்ண மாட்டா. அப்ப இந்த அளவுக்கு ஷார்ட்ஸ்லாம் வச்சிருந்துருக்காங்களா? ஸ்லோமோ. இந்த சூசைட் மிஷன் தானே, யார் சோலோவா வருவா? இது மேஜர் கேம்ப். அவருக்கு தெரிஞ்சு எப்படி இருந்தாலும் நிறைய பேர் இறக்க போறாங்க. மேஜர் காலி. ஆமஸை போடாம விடக்கூடாது. ஆமஸ் தாங்க இல்லவே இல்லையா இன்னைக்கு. മാറ് അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക. எல்லாத்தையும் தூக்கில போட்டார் போல. மேஜர் காலி. Our finest officers. Indeed. Have those men ready the artillery? Sure. How many batteries remain? ബോംബെയിൽ നിന്ന് മേജർ ഡ്രമ്മിന്റെ 1000 പേർ. என்ன பேசுற? I want the forests and villages searched thoroughly. ஆக்சுவலி அவங்க நம்ம ஆளுங்களை என்ஸ்லேவ் பண்ண மாதிரி இங்க இருந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் நிறைய பேர் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க இந்தியன்ஸ். കലാപകാരികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നവരെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കണം. അരിയും എണ്ണയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ചെട്ടിമാരുടെ വീടുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. അവരെ പിടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. Weapons. Weapons are more important. സർ, ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചവരെല്ലാം പിടിക്കണം. வேர்ல்டு வார் 2ல பிரிட்டிஷ்காக ஃபைட் பண்ண எவ்ரி 5 சோல்ஜர்ல ஒரு சோல்ஜர் இந்தியன். ന്യൂ റിക്രൂട്ട് സർ. ஓ இருக்கிற மைனர் வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் சமைக்க பண்ண சொல்றாங்க போல. எல்லாரும் போ சொல்றாரு. ട്രൈബോടെ ലീഡറെ പോട്ടാ. ആരും യാത്ര പറയരുത്. നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. ആയുധമെടുക്കാൻ ശക്തി കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും തമ്പ്രാൻ. വരും. അടക്കം. അമ്മാവ, നിങ്ങൾ ഇവരോടെ പോയിക്കോളൂ. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനാവട്ടെ. വീടും കുടുംബവും വിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ എന്റെ കൂടെ. ആർക്കും പോവാ. തരകുകൾ വരാനില്ല, പോകാനുമില്ല. വീടില്ല, കൃഷിയില്ല, എവിടെ പോകാനാണ് തമ്പുരാൻ? ഇനി അവസാനം വരെ ഇവിടെ തന്നെ, തമ്പുരാന്റെ കൂടെ. The beginning of the end. தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல கண்டிப்பா வந்து கொண்டுருவானுங்க. പട്ടാളം ചുരം കയറി, പല സംഘങ്ങളുണ്ട്. സ്ഥലം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ മാറണം, ഉടനെ മാറണം. ആക്കം പുറപ്പെട്ടോളൂ. എവിടെ കുങ്കൻ? ഓടി ഒരു ഉടനെ താവളം മാറണം. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോളൂ. ആയുധങ്ങളെല്ലാം എടുക്കണം. അമ്പു, പട്ടാളത്തെ ഞാൻ നടക്കാം. തമ്പുരാനെ കൊണ്ട് അമ്പു പോയിക്കോളൂ. പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. എന്റെ കുറച്ച് ആളുകൾ താഴെയുണ്ട്. കുറവൻ കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ തടുക്കും. ആ സമയം കൊണ്ട് താവളം മാറ്റണം. വേഗം. വേഗം പുറപ്പെടണം. எல்லாத்தையும் போக சொல்ல போறாரு. திருப்பி புதுசா ஒரு இடம் போய் பில்டு பண்ணி It's just too much. എന്റെ ദേവി, പുറപ്പെട്ടോളൂ. ഉടവാടട്, ഞാനും പോട്ടെ. അമ്പു തനിച്ച് അബദ്ധം പറയരുത് തമ്പുരാൻ. അതിന് അമ്പു മതി. വേഗം പുറപ്പെടാം. ഇപ്പൊ കുങ്കം പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരും. തമ്പുരാൻ അനുസരിക്കേണ്ടിയും വരും. മീനാവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പരിക്കേറ്റവരുണ്ട്, മലമ്പനി ബാധിച്ചവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഓ, അപ്പൊ മലേറിയ എല്ലാം ഇருக்கு. തമ്പുരാൻ ആകട്ടെ. എനിക്ക് മുടിയിലേക്ക് പോകാം. വേഗം.
வந்துட்டாங்களா? போய்க்கும் அகதிக்கு போய்க்கும். ஆனா அவர் பிளாக் பண்றேன்னு போனாரு. அவருக்கு என்னாச்சு தெரியலையே. ஹோல்ட் ஆன் தான் கொஞ்ச நேரம் பண்ண முடியும். பெர்மனன்ட் பிளாக்கேட்ல யாராலையும் முடியாது. Look inside. Sir. Where is Taras? അറിയില്ല. Tell me. Where? അറിയില്ല. Don't waste cartridges. Finish him. ஓகே, ஃபைனலி ரிவெஞ்ச் வாங்குறாங்க. ஓ டேம், ட்ரைபல் மக்கள்ல நெக்கு கட் பண்ணா என்ன ஆகும் தெரியுமா? நரம்பெல்லாம் போயிடுங்க. ஸ்பைன்ல இருந்து டிட்டாச் ஆயிரும், அவ்வளவுதான். தலையை நோத்த முடியாது. இவன் தான் மெயின் பாஸ். அவ்வளோதான், இந்த இடம் தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். the sheer scale. അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാം. മാക്കം തമ്പുരാനെ നോക്കിക്കോളൂ. അമ്പുവിനെ തുണ ഞാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാം. പട്ടാളം ഇവിടെ എത്തും. അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്നെയാണ്. എടുത്തുചാട്ടം ധീരതയാവില്ല. മടങ്ങിക്കോളൂ. லாஸ்ட் பேட்டில். சரத்குமார் ஃபைனலி இதை ஒரு சம்பவம் பண்ண போறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் லாஸ்ட் டைம் பண்ணது எல்லாமே சம்பவம் தான். இல்லை, ஒன் லாஸ்ட் டைம் சம்பவம் வருது. அம்பு காலின்னு நினைக்கிறேன். ரெட் கோட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சாச்சா? இந்த இந்த பாத்துல போற எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டெத்து தான். ஒன் டே ஆர் தி அதர். ஆஃப் கோர்ஸ். டா யார் இது? அம்பு அந்த இவங்கள ஸ்டாப் பண்ணார்ல. ஓகே, ஆமா, இந்த ஜெனரல் இருந்தார்ல. ஒரு கையில பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறாரு. ஆமா, வெயிட் பேலன்சிங் கஷ்டம் தான். இட்லியா புட்டாது? புட்டாது. ஒன்றும் கீழே போட்டாரு. அங்க ஒரு டெத்தே ஆயிருக்கு. വേണ്ട, പിടിക്കണ്ട. ஆக்சுவலி இது ப்ராப்பர் டெக்னிக். இன்ஜூர்டாக இருக்கீங்களே இப்படி கடுத்து போகணும். ஸ்கவுட்டிங் கைடில் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்களா கேரி பண்ணுறதோட. ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஜெனரல் பதவி வாங்கினாரு. பட் ஹி லிவ்ட் அப் டு இட். മരിക്കുന്നത് മാനന്തേരിയിലെ മൺകോട്ടയിൽ കിടന്നാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കരുത് അങ്ങള്. നീ കരയരുത് മാക്കം. ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ തമ്പുരാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും വേണം. പട ജയിച്ച് ആർപ്പും വെളിയുമായി പോകുമ്പോ ഞാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ തമ്പുരാൻ. ആ സങ്കടയുള്ളൂ. പടയിൽ നീ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ പോവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാളുകളുടെ കഥകൾ എന്നും നിലനിൽക്കും. വരുംകാലത്ത് കുട്ടികൾ കൂടി പറയും. അരുത്, തമ്പുരാൻ തടയരുത്. എല്ലാവരും കലാപകാരികളെ വിട്ട് സ്വന്തം കുടിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സത്യം ചെയ്. വിളക്കാണ് സത്യം. സത്യം പെട്ടെന്ന് പോ. ഈ വിളക്കാണ് സത്യം. இப்பெல்லாம் சத்தியம் சத்தியம் தானே இருந்தா. அப்பெல்லாம் வந்து இட் மென்ட் சம்திங். Company ready for operation, sir. Make groups and hunt him down from burrow to burrow. ഇവിടെ നിർത്തുക. വേഗം വരിക. സാർ, ഇവർക്ക് പഴശ്ശിയുടെ പുതിയ താവളം അറിയാം. What do you mean? They know the place. I think it's a trap. ഇതിനുള്ളിലാ കണ്ടത്. Mr. Menon, tell them to surrender. സാർ, കമ്പനി പട്ടാളം നിങ്ങളെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളവർ ആയുധങ്ങൾ താഴെ വെച്ച് രണ്ട് കൈയും മേലോട്ടുയർത്തി മുന്നോട്ട് വന്ന് കീഴടങ്ങണം.
எனக்கு ஃபுட்டு வேஸ்ட் பண்றது பார்த்தா கோவம் வருது. Sir, I think they have left. Well, they can't have got far. Search for them. Come on. இந்த தாமஸ் பையலுக்கு ஏதோ ஒன்று செஞ்சு விட்டு போங்கடா. என்னடா முட்டால எரியுது. அது ஆக்சுவலி எரியாது. ஜெகதி இந்த ரோட்ல ஜெகதி அட்டாக் பண்ணலாம் போல தோணுது. சரத்குமார் இன்னொன்னு நான் ஒரு தடவை வச்சுக்கிறேன் நான் சொல்றேன். இந்த சம்பவத்துக்கு தான் நான் வெயிட்டிங். அந்த பார்ட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாருல Captain, Subedar. எங்கட கேப்டனை கூப்பிடுற அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. മാറ്റണടാ. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തമ്പുരാനെ സായിപ്പുമാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ചന്തു. വഴി കാണിച്ചു വരുമ്പോഴേ നീ എന്റെ കൺവട്ടത്തിലുണ്ട്. പട്ടാളവും തോക്കുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം. நான் ரொம்ப நேரமா இருக்கா வெயிட்டிங்ப்பா. இவரையும் ஜெகதியும் போட்டாங்கன்னா ஐம் ஹாப்பி. நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கங்க. தாமஸையும் போட்டுக்கோங்க, பட் ஜெகதி இவரையும் போட்டுருணும் எனக்கு. ஓ இது எப்ப படம் பயங்கர ஷார்ட்ஸா இருக்குது. பயங்கர எலிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே சரத்குமார்ல பயங்கரமான ஏதாவது இருப்பாங்க. மேஜர் ஹீரோ நான் தான் பார்த்ததுல பெருசா வர ப்ரோ. நான் 1 or 2 மூவிஸ் பார்த்துருப்பேன் அவரது. டஃப் கொடுக்குறாரு அவருமே. எல்லாம் 1 or 2 ஃபைட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சீசன்ல. நைஸ் ஷாட். No. No. ஓகே தானே பார்த்தாங்க. கத்தியை காணமே விட்டாரு. குருவாள் കൊല്ലല്ലേ കുങ്ക കളിച്ച് വളർന്നവരല്ലേ നമ്മള്. അത് മത്തങ്ങൾ പോറതുக்கு മുன்னாடி വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. രണ്ടാളെയും വളർത്തി വലുതാക്കിയ വേറൊരാളില്ലേ, അത് മറന്നോ? ആ തലയ്ക്ക് വില കെട്ടിയപ്പോ அவரே சேர்த்து கிங் தான் வளர்த்துருக்காரு. വന്ദനം ചതിച്ച് കൂട്ടിലാക്കിയ കാട്ടുമൃഗത്തെ പോലെ ചന്തുവിനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ട് രസിച്ചു നിന്ന നിന്റെ ആഘോഷം പറഞ്ഞു കേട്ടു. ഇത് തലയ്ക്കൽ ചന്തുവിന്റെ മലദൈവങ്ങൾക്ക് കുങ്കൻ തർപ്പണം ചെയ്യുന്ന കുരുതി. Bloodshed and fire. No proper general. No. No, yes. Red coats. அப்படியே தண்ணியில குதிச்சிருங்க சார். அவனுங்க ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கானுங்களே. ஓப்பன் ஃபீல்டு தண்ணிக்குள்ள குதிச்சா தப்பிக்க சான்ஸ் இருக்கு 1%. பின்னாடி ரவுண்ட் பண்ணிட்டானடா. We have you surrounded. കുങ്ക, surrender yourself. കുങ്ക, ഇനി രക്ഷയില്ല. കീഴടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. Don't move. சூசைட் பண்ணி பாரு. never. சூசைட் in the sense நீங்க என்னடா கொல்றது? டி. കഴുമരത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കില്ല സായിപ്പേ, ഇടച്ചേന കുങ്കൻ. எப்படி அவ்வளவு ப்ரைடா இருக்க ஜெனரல் அவனுங்க கொண்டுலாம் சவுண்ட் ஃபைட் பண்ணி செத்துருக்கலாம். பிராக்டிகலி இத்தனை குரூப் ஒரு குருவால வச்சுக்கிட்டு இல்ல அட்லீஸ்ட் அவங்கள சுட்டுருவாங்கல்ல. ஆக்சுவலி இது வந்து ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் இதுவும். இந்த மாதிரி அவங்களே இது பண்ணிப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி கொண்டு தூக்கி கட்டி அவ்வளவு தூரம்லாம் அசிங்கப்படணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு. கரெக்ட் தான். அப்படியே ஓடி போய் ஃபைட் பண்ண போய் கொத்து போனாங்கன்னா சுட்டு தானே ஆகணும். ஓ நைஸ் ட்ரான்சிஷன். நிக்லகோஷ் இது கேவ்க்குள்ள இருக்காங்க. பேக் டு கிங் ஃபார்மா. ஆஞ்சநேயர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ഭഗവതി അമ്പാൾ அவங்க കുമ്പറമ്പാൾ. യാത്ര പറയുന്നില്ല. പലതും സഹിച്ചവനാണ്. എന്റെ ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ലാളന പോലും പകരം തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ശേഖരന്റെ കൂടെ കൈതേരിയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളും. ഇനിയും സഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മനസ്സിൽ. നടക്കട്ടെ. കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ എന്നെ കാത്തവർ മുമ്പേ പോയി. യാത്ര പറയാൻ നിൽക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ. പോകുന്ന നോക്കാം. செம்மையா இருக்கு பிளேஸ். എമ്മൻ വന്നിരിക്കാரு. പറയുന്നതിന് മാപ്പ് തരണം. സൈന്യമില്ല, പിൻബലമില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കീഴടങ്ങിയല്ലേ നല്ലത് തമ്പുരാൻ.
മാന്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതവർ പാലിക്കും. ഔദാര്യത്തിന്റെ വറ്റുകൾ എറിഞ്ഞു തരുന്നതും കാത്ത് കാവൽ നായെ പോലെ വാലാട്ടി നിന്നാൽ അല്ലേ? തമ്പുരാന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാണ്. തുരുമ്പിച്ച വാള് നോക്കി വാർദ്ധക്യത്തിൽ അതിശയോക്തിയുടെ വീരകഥകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. എമ്മൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടൊരു നിഴൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അത് തിരിഞ്ഞു നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കും. അതാണ് മരണം. ഭയമില്ല. ஆக்சுவலி மனசாட்சின்னு சொல்ல போறேன்னு കരയരുത്. நினைச்சேன். കരയണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കരഞ്ഞോളൂ. എന്നെ ഓർത്തല്ല, ഭാഗ്യം കെട്ട ഈ നാടിനെ ഓർത്ത് ഉറക്കെ കരഞ്ഞോളൂ. വീരസ്വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണനകൾ കേട്ട് മോഹിച്ചിട്ടല്ല. ഒരു ദൗത്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഈ മണ്ണിന്റെ അവകാശികൾ ആരെന്ന് ഇവിടെ എന്റെ ചോര കൊണ്ട് കുറിച്ചിടണം. അത് മാത്രം മതി. இப்ப அவரை போட்டுருங்கப்பா, வேலை முடிஞ்சு. Officers, you wanted to meet me? I am Padashi Kerala. Throw down your weapons and surrender. தமிழ்நாட்டிலயும் டாக்ஸ்னாலதான் பிரச்சனை வந்துச்சுல்ல. எல்லா இவ்வளோ இடத்துலயும் டாக்ஸ் ஒரிஜின் பிரச்சனை. My life is worthless. I value my country's freedom more. What will he do? அவங்க ஆர்டர் சொன்னாதான் பண்ணுவாங்க. സായിപ്പ് പറഞ്ഞവങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളൂ തമ്പുരാൻ, കീഴടങ്ങിക്കോളൂ. முதல்ல இவரை போடுங்க. വളയച്ച, കൊല്ലുന്നില്ല. നിന്റെ ചോര വീണാൽ ഈ മണ്ണ് അശുദ്ധമാകും. പൊയ്ക്കോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന്. Soldiers on guard! Take up arms! Be prepared to fire! Wait, we need him alive. Those are the orders. Stand down! Mr. Charon? The base! Take him in! ஆச்சா, ஸ்வாட் இருந்தா ஸ்வாகா இருக்கலாம். இப்போ ஸ்வாடுக்கு பர்பஸே இல்லை ப்ரோ. ஸ்வாகா வச்சுக்கிட்டு எங்க போவ? ஆரா ஃபார்ம் பண்ணுவார் பாரு தலைவர் பாரு. தலைவருக்கு பர்பஸ் இருக்குடா. பா இங்க தான்டா ஃபைட் சீக்வென்ஸே வச்சிருக்காங்க ஒரு ஹெவியா. சரண் பெனராமிக் ஒயிட் ஷாட் ஆய் பார்த்துருக்கியா நீ? அதில் பிராட் பிட்டோட தான் யார் சொல்றது? அவனுக்கு எல்லாரும் தான். ஓகே, அந்த அலைவ் ஆர்டர்ஸ்லாம் அது வந்து சேஃபா இருக்க வரைக்கும் தான். அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டு வந்துட்டானுங்களா? இவங்களை ஃபுல்லா இருக்க விட்டாங்க. He was our enemy, but he was a great man, a great warrior. We honor him. Present arms! ஓகே, என்னோட தாட்ஸ் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்பர் ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவி அடாப்டேஷன் நினைக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில. ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும். அந்த டைமில் இருந்த ஸ்பிரிட், அந்த ஃப்ரீடம் ஸ்பிரிட், ரெண்டு சைட் ஆஃப் திங்ஸும் காட்டியிருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் சரண்டர் பண்ணி பிரிட்டிஷருக்கு கீழே வேலை பார்த்து இருந்தவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலும், எகெயின்ஸ்டாக ஃப்ரீடம்காக ஃபைட் பண்ணவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ரெண்டுமே இருந்துச்சு. அவங்க கோ த்ரூ பண்ண ஹார்ட்ஷிப்ஸ், எஸ்பெஷலி 700s இருக்குங்கிறப்போ அதுதான் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நீ. ஏன்னா ஆஃப்டர் 200 years தான் வந்து ஃப்ரீடமே வாங்குறோம். 947
ஸோ 1792 இங்க இருக்கு, 1947 இங்க இருக்கு இப்ப. அது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகி நம்ம என்ஸ்லேவ் ஆயிட்டு இருந்த பீரியட்னு நினைக்கிறேன். பிளஸ் அப்பதான் வந்து மூவ்மெண்ட்டும் வந்து கிங்ஸ் இருந்த பீரியட்ல அந்த கிங்ஸ் மூவ்மெண்ட். இருந்த பீரியட். அப்போ வந்து அப்பதான் வந்து ப்ராப்பரா பிரிட்டிஷர்ஸ் கிங்ஸை டீத்ரோன் பண்ண டைம் இது. ஸோ அவங்க கம்பெனியா இருந்து ரூலிங் பார்ட்டியா மாறுற டைம் இதை அதை வந்து நல்லாவே கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க, சூப்பராகவே கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஆக்டிங் வைஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே நிறைய ஸ்கோப் இருந்துச்சு. நிறைய ரோல்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி சரத்குமாருக்கு வந்து நல்ல வெயிட்டான ரோல் கொடுத்துருந்தாங்க. எம்என் கேரக்டர்ல வந்தவர், மம்மு கோயா, இப்போ எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்குமே வைஃப் ரோல்ல அவங்க அந்த வைஃப் மனோஜ் அவங்க மனோஜ் மனோஜ் வைஃப்க்கு கேரக்டர், மனோஜ் வைஃப்க்கு ஏகப்பட்ட லிட்டரலா வந்து ஃபுல் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேர் இருந்தாங்க. அந்த ஷேர் ஸ்கேல் ஆஃப் த மூவி வந்து பயங்கரம் தான் சொல்லணும். 2009ங்கிறப்போ அவ்வளோ பழைய மூவின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு சில ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வச்சிருந்தாங்க. அந்த க்ளோஸ்அப்ல ஸ்வார்டை வந்து இவர் சரத்குமார் தூக்கி போடுற சீன்லாம் வந்து நல்லாவே எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ சம்வாட் மாடர்ன் டெக் நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் 2009னாலும் அவ்வளவு ஆளுங்களை வச்சு இது பண்ணி ப்ராப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு ப்ரொடியூசருமே வந்து ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ பெரிய மூவியாக இருந்துச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாகவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து ரொம்ப லைக்கபிளாக இருந்துச்சு. இஃப் 2000 இப்போ வந்து இஃப் 1700ஸ்ல நம்ம இருந்திருந்தோம்னா என்ன மாதிரி ஒரு பிளேசஸ்ல இருந்திருப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து நேச்சுரலாகவே காட்டின மாதிரி இருந்துச்சு, அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டஃப். அப்புறம் வந்து இந்த மருது பாண்டியர் அவங்களோட அந்த சைடில் இருக்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணது எங்க சைட் ஆஃப் திங்ஸ்ல இருந்து பார்க்குறப்ப இன்னும் மோர் ரெஃபரன்சஸ் அதெல்லாம் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா. ரியலிஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. இளையராஜா அவரோட மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. தீம் நல்லா போட்டிருந்தாரு. சாங் ஒரு மினிமலாக 2-3 சாங்ஸ் தான் இருந்துச்சு. பட் மியூசிக்கும் அந்த அந்த ஒர்க்லாம் வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. தீம் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து ஹிஸ்டரி புக்லாம் நம்ம நிறைய 6th படிச்சிருப்போம், 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே. பட் பெருசா ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டா அவ்வளோ ஒன்றும் எனக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸோ இல்லை நான் படிச்ச ஸ்டோரிஸோ இல்லை அந்த பீரியட்ஸோ வந்து ஒன்றும் எனக்கு பெருசா ஞாபகம் இல்லை. ஸோ வந்து இப்ப எப்படி சொல்றது? நம்ம படிக்கும்போது என்னென்ன போர்லாம் நடந்திருக்கும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கங்கிறதெல்லாம் அவங்கவங்க ரீஜன் வைஸும் சரி, கண்ட்ரி வைஸும் சரி நம்ம நெறைய படிச்சிருக்கோம். பட் அது பெருசா ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பில்ல. இது மாதிரி மூவிஸ பார்க்கும்பொழுது தான் அவங்க எவ்வளோ ஹார்ட்ஷிப்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். புக்லலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லைன்ல இந்த போர் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. ஆனா அந்த போருக்கு வந்து எத்தனை பேரோட லைஃப் அது டச் பண்ணியிருக்கும், எவ்வளோ இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்திருக்குங்கிறது வந்து இது மாதிரி பார்க்கும்பொழுது அந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து நமக்கு நம்மளால நம்மளால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது. அண்ட் அந்த ரீஜியன்ல அவங்களோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் பண்ண ஒரு 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 சாக்ரிஃபைஸ வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆப்வியஸா. அது இல்லன்னா, இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் இல்லன்னா, அதுக்கு அடுத்து வர ஜெனரேஷன்ஸோட அந்த இது வந்து இருந்திருக்காது. இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன்ஸ் மாரி இருந்திருக்காது. லைக் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்துட்டு பிசினஸ் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல வந்துட்டு நம்ம நம்ம கண்ட்ரிய ரூல் பண்றவங்க வந்து நம்மளுக்காக பண்ற பிளான்ஸா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஆன்செஸ்டர்ஸ் எதுவும் பண்ணலன்னா, நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்திருக்க மாட்டோம். அது வந்து நம்மள சம்ஹவ் இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குதான். ஸோ வந்து நம்ம நம்ம அங்க இல்லனாலும், நம்மளால இப்போ அந்த ஹார்ட்ஷிப்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளால அது அது வந்து அவங்க கோ த்ரூ பண்ண அளவுக்குலாம் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது. பார்க்க முடியும், ஓகே கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படின்னு மட்டும் தெரியுது. ஸோ ஐ திங்க் எல்லாரோட ஆன்செஸ்டர்ஸுமே அந்த அந்த விதத்துல பார்க்கும்போது பயங்கர சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஃப்ரம் தேர் எண்ட் ரொம்ப ஹார்ட்ஷிப்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்மளாலலாம் அந்த அளவுக்கு டாலரன்ஸோ இல்ல வந்துட்டு இல்ல. நம்மளுமே வந்து அந்த சிச்சுவேஷன்ல கோ த்ரூ பண்ணோம்னா, வி வுட் ஆக்ட் டிஃபரண்ட். கரெக்ட் அவங்களுமே தான். டெய்லி லைஃப்ல எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னு ம். தெரியாது. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே தி மெசேஜ் இஸ் டோன்ட் டேக் ஃப்ரீடம் ஃபார் கிராண்டட். ஃபார் கிராண்டட் அப்படின்னு தான் நான் எடுத்துப்பேன். அதேதான். இப்போ நான் வந்து அட் திஸ் பாயிண்ட் இப்போ வந்து என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட்ஷிப்ஸ் திடீர்னு இப்ப இங்க நடக்குது. அப்போ வந்து நீ அத கோ த்ரூ பண்ணுவியான்னு கேட்டா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ இருக்க மைண்ட் செட்டுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். இல்ல நான் என்னோட சைடுல இருந்து சொல்றேன். இப்போ இருக்க மைண்ட் செட்கோ இல்ல இப்போ இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் இருந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இது மாதிரிதான் அவங்களும் இருந்திருப்பாங்க. நல்லா ஜாலியா தான் இருந்திருப்பாங்க. அவங்களோட ஃப்ரீ வில்க்கு எல்லாமே இருந்திருப்பாங்க. திடீர்னு வந்து எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் வரும்பொழுது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஸோ எஸ் கஷ்டம் தான். ரிமெம்பரிங் பட் பீப்புள் வில் ரைஸ் அப் நோ மேட்டர் வாட். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் தி டே எனக்கு வந்து இது மாதிரி வாரோ இல்ல வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிறதோ இல்ல இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் கோ த்ரூ பண்றதோ எல்லாம் வந்துட்டு சுத்தமா வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஆங்கிளே வந்துட்டு விரும்பாத ஒரு ஆள்னு வச்சுக்கலாம். ஆஃப் கோர்ஸ். பட் வார் யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க. இட் வில் பீ ஃபோர்ஸ்ட் அப்பான் யூ. கரெக்ட் தான் சொல்றேன். அந்த கான்செப்டே வந்துட்டு ஏன்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்க ஒரு ஆள் நான். ஹியூமன் கிரீட் அது இருக்க வரைக்கும் ஆஃப் கோர்ஸ்
இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். இப்ப இது வந்து ஹியூமன் இருக்க வரைக்கும் இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ம். ஸோ அட் த அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம ஃப்ரீடம் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. டோன்ட் டேக் ஃப்ரீடம் ஃபார் கிராண்டட். ரிமெம்பர் ஆல் த பீப்புள் ஹூ ஃபாட் ஃபார் யூ. எஸ். அதுதான் நம்ம வந்து ஆகஸ்ட் 15 பண்ண கிரேட்ஃபுல். போறோம். பி கிரேட்ஃபுல். அதேதான். வித் கிரேட் பவர் கம்ஸ் கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஸ்பைடர்மேன் அண்ட் ஃபேன். த்ரூ திஸ் மூவி உங்களுடைய ஹிஸ்டரி அண்ட் உங்களுடைய ஹீரோஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுல ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க் யூ. ஆக்சுவலி நான் ஒண்ணு சொல்ல மறந்துட்டேன். ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்துட்டு நான் நோட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, இந்த நம்மளோட பழைய மூவிஸ், பழைய இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் எடுத்து பண்றாங்கல்ல, அப்போ வந்து நம்மளோட ரீஜனல் ஹீரோஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ரொம்ப வர்றதில்ல. ஸோ இஃப் ஏதாச்சும் மூவி மேக்கருக்கு வந்து நம்ம சைட்ல இருந்து ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வைக்க முடியும் அப்படின்னா, எனி டைம் இது தமிழ் டைரக்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, மலையாள டைரக்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, எந்த லாங்குவேஜ் டைரக்டரா இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோ, நம்மளோட கிங்ஸோ, நம்மளோட ஸ்டோரிஸ் வந்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து பாஸ் ஆன் பண்றதுக்கு வந்து ஆர்ட் தான் வந்து நல்ல மீடியம். டெஃபினெட்லி. ஸோ அந்த மீடியமை யூஸ் பண்ணி இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேக்ட்ஸை ஸ்டிக் பண்ணி ஸ்டோரிஸ் வந்து இன்னும் கன்வே பண்ணாங்கன்னா நிறைய மூவிஸ் வந்துச்சுனாவோ, சீரீஸாக வந்துச்சுனாவோ வில் பி கிளாட் டு எஸ். வாட்ச். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அது வந்து மித்திக்கலான ஸ்டோரி. பட் நம்மளோட ஸ்டோரி வந்து கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸையே வந்து ட்ரம்ப் பண்ற அளவுக்கு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சீரியஸா. சீரியஸா பண்ணோம்னா இன்னும் செம்மையா இருக்கும். அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா இன்னும் மாசா இருக்கும். ஆக்சுவலி நானும் யோசிப்பேன். நீ வந்து கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் சொன்னியா, நான் வந்து சைனீஸ் கொரியன் சீரிஸ்லாம் நிறைய பார்ப்பேன். அவங்க வந்து அவங்கள அந்த ட்ரெடிஷனல் லுக்கு, ஃபைட்டு, இல்ல வந்து மெத்தட்ஸ், இல்ல அந்த சீசன்ல இருந்த ஃபுட்டு, அப்படி வந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்க சூப்பரா ஷோ ஆஃப் பண்ணுவாங்க அவங்க சீரியஸ்ல எல்லாம். அது அது மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு நம்மளோட கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த காலத்து அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், அந்த கம்பீரம், இல்ல வந்துட்டு அவங்க ஐ மீன் அது வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும், இல்ல வந்துட்டு உண்மையான ஸ்டோரியா தான் இருக்கணும்னு கூட இல்ல. பட் அந்த பீரியட் என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரியான மூவிஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குங்கிறது எனக்கு இந்த மாதிரி கேட்டப்ப இப்ப சரத்குமார் அந்த கெட்டப்ல பார்த்தப்ப, பிளஸ் வந்து இவங்களோட பழசிராஜா அவங்களோட கெட்டப்லாம் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தெரியுது லைக் அவங்களோட பீரியட்ல அது வந்து இன்னும் கிரேஸ்ஃபுல்லா எப்படி லுக்ஸ் இருந்திருக்கும், பயங்கர ஒரு மெஜஸ்டிக்கான லுக்ஸா இருந்திருக்கும், கிரேஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் விமன் எல்லாம். அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுதே ஒரு ட்ரீட்டா இருக்கு விஷுவலி. அட்லீஸ்ட் நம்மளோட ஆன்செஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த டைம்ல எப்படி லிவ் பண்ணியிருப்பாங்கிறது விஷுவலா பார்க்கறதுங்கிறது இன்னும் மச் மோர் பவர்ஃபுல். இந்த வளர்ந்து வர ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா இன்னும் கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ். அதெல்லாம் பார்க்கறப்ப ஓகே திஸ் இஸ் ஆர் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால இன்னும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து இந்த கல்ச்சர் வந்து ஸ்டிக் டு பண்ணியிருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து ரொம்ப போர் பண்ண விரும்பல உங்களை. எது எங்களோட தாட்ஸ். ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸ் வந்து இன்னும் வரணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். அதான் எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். இந்த மூவியில் எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே.